శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీ సరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. మనం ఇప్పుడు షోడశ దిన సుందరాకాండ పారాయణం చేసుకుందాం. అయితే దానికి కలిసిన ఎలా చదువుకోవాలి, ఏ ఏ సర్గలు ఏ రోజు చదువుకోవాలి అనే విషయాన్ని చెప్పుకుందాం. కటిపయాది సంఖ్యాశాస్త్ర ప్రకారంగా రాఘవో విజయం దద్యాత్ మమ సీతాపతి ప్రభు అనే ఈ మన ఒక శ్లోకంలోని పాదాన్ని తీసుకొని దీని సంఖ్యాశాస్త్ర ప్రకారంగా విడదీసుకొని రా అనే అక్షరానికి 2 సర్గలు చెప్పుకోవాలి. అలాగే ఘ అనే దానికి 4 సర్గలు చెప్పుకోవాలి. అలాగే ఓ అనే దానికి 4 సర్గలు చెప్పుకోవాలి. ఇలా ఏ ఏ అక్షరానికి ఎన్ని సర్గలు చెప్పుకోవాలి అని నేను పెడతాను. దాన్ని చూసుకొని దాని ప్రకారంగా నేను రికార్డింగ్ కూడా చేస్తాను. దాన్ని విని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి మనం పారాయణం చేసుకుందాం. సకల శుభాలను కలిగించేటటువంటిది, అలాగే సకల కోరికలను తీర్చేటటువంటిది. మనకు ఏదైనా అవసరం కోరిక కావాలి తీరాలి అంటే మీరు ఒక్కసారి సుందరకాండ పారాయణం చేయండి, తప్పకుండా మీకు ఆ కోరిక తీరుతుంది. అలాగే సకల ఆరోగ్యం కూడా కలుగుతుంది. మనకు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కనుక సుందరాకాండ పారాయణం చేసినట్టయితే ఇంతకాలంలో చేయాలి, 7 రోజుల్లో చేయాలి, 16 రోజుల్లో చేయాలి, నెల రోజుల్లో చేయాలి, 41 రోజుల్లో చేయాలి అని పెట్టుకుంటే మన వీలు కొద్దీ దాని ప్రకారంగా మనం చేసుకోవాలి. కానీ మనం ఇప్పుడు 16 రోజుల పారాయణం చేసుకుందాం. ఆ 16 రోజులలో మీకు ఎలాంటి అనారోగ్యాలున్నా కష్టాలున్నా పోయి ఆ సీతారాముల యొక్క అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుంది. అలాంటి సుందరకాండ పారాయణాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. ఓం అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. గోష్పదీకృతవారాశిం మశకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే నీలాత్మజం. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ప్రథమః సర్గః. రామభద్రమహేశ్వాస రఘువీర నృపోత్తమ భోదశాస్యాంతకాస్మాకం రక్షాం దేహి శ్రియం చ తే. తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః ఈశ పదమన్వేష్టुं చారణాచరితే పథి. తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః ఈశ పదమన్వేష్టुं చారణాచరితే పథి. దుష్కరం నిష్ప్రతిద్వంద్వం చికీర్షన్ కర్మ వానరః సముదగ్రశిరోగ్రీవః గవాం పతిరివా బభౌ. అథ వైడూర్యవర్ణేషు శాద్బలేషు మహాబలః ధీరः సలిలకల్పేషు విచచార యథా సుఖం. ద్విజాన్విత్రాసయన్ ధీమాన్ ఉరసాపాదపాన్ హరన్ మృగాంశ్చ సుబహూన్నిఘ్నన్ ప్రవృద్ధ ఇవ కేసరీ. నీలలోహితమాంజిష్ఠ పత్రవర్ణైః సితాసితైః స్వభావవిహితైశ్చిత్రైః ధాతుభిः సమలంకృతం. నీలలోహితమాంజిష్ఠ పత్రవర్ణైః సితాసితైః స్వభావవిహితైశ్చిత్రైః ధాతుభిः సమలంకృతం.
कामरूपिभिराभिष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हरदे नाग इवा बभौ ससूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा पवनायात्मयोनये ततोऽभिववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम् प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलिङ्घयिषुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम् स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्राव मदं मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाः शैलः विशालाः समनशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिना पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैस्वरैः समहासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथुभिः सर्पा व्यक्तस्विक्तकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविष्टैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्जलुः पावकोद्दीप्ता बिबिधुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेकुष्यमितुं विषम् भिद्यतेऽयं गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्षान् मांसानि विविधानि च आर्षभानि च चर्माणि खड्गांश्च कनकस्सरून् कृतकण्ठगुणाक्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सुस्मितास्तस्थुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुताकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशः हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयम् रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति
इति विद्याधराः श्रुत्वा वचस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभम् दुधुवे च सरोमाणि चकम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येन वृत्तञ्च लाङ्गूलं रोमभिश्चितं शन विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाबिद्धम् आत्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ च सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यम् आविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वं प्रणहिते क्षिणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्चकर्णौ हनूमान् उत्पतिष्यन्महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत्तद्वत् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानाम् आनयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहं एष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वालङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्ते नगरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिबकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगामविमलेम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिरन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं सबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मथिताः शालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारः बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षाः न्यवज्जन् लवनाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये सनानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अविशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितम् ताराचितमिवाकाशं प्रभवौ स महार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः
तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहु ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्याविबोधितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलम् लाङ्गूलञ्च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रोऽनिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्पिग्देशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महतादारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति खे यथा निपतन्त्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिस्मृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशः व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससतस्योर्वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानाम् उरसा शैलवर्ष्मणा अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमगुनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवनाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलः विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशान् उद्धतान् स महार्णवे अतिक्रामन् महावेगः तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदं तदा अम्बरस्थं बिबभ्राज शारदाभ्रमिवाततम् तिमिनक्रच्छाकूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्षाथ भुजङ्गाः सागरालयं व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया विततालवनाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येन असौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः
आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव बभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमं सिषेवे च तदा वायु आकाश रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहय ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमं सिषेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसम् नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षाः रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्षः सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्ष्यताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठा परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा खमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यातमस्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठा तिष्ठत्येष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेविता हनुमान्स्त्वयि विश्रान्तः ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रिमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवनाम्भसः उत्पपाततिलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः
दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्निरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः आलिखद्भिरिवाम्बरम् तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयंप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपिर्वेगं जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिम् मानुषं धारयान् रूपम् आत्मानः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखं राघवस्य कुले जातैः उदधिः परिवर्धितः सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयं त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सन्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठ त्वं हरिशार्दूला मयि विश्रम्य गम्यतां योजनानां शतं चापि कपिरेष समाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तदिदं गन्धवत्साधु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानत धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशो महान् त्वं हि देव वरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽभिजग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मन्यो हि मम मारुतः
त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपि मुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि मम महाकपे सिमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपि सत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठः तं न गोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरनिलात्मजः हतोर्ध्वं धूरमुत्प्लुत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगामविमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगामविमलां विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशंसुः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् सद्गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् साह्यं कृतं ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हि दूत्येन याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षमगमत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम् स वै दत्तवरः शैलः बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समम् बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वागमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तम् आवृत्येदमुवाचः मम भक्षः प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वा भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवन्दनः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः
तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी। तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्। कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी। अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम। तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत्। बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः। प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तमा। वर एष पुरा दत्तः मम धात्रीति सत्वरा। व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः। एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः। अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे। इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धः दशयोजनमायतः। दशयोजनविस्तारः बभूव हनुमास्तदा। तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतम्। चकार सुरसा च दशयोजनविस्तारः बभूव हनुमांस्तदा। तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतम्। चकार सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतं। तां दृष्ट्वा विस्तृतास्यान्तु वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्। हनुमांस्तु ततः क्रुद्धः त्रिंशद्योजनमायतः। चकार सुरसा वक्त्रं 40 तथोच्छ्रितम्। बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनमायतम्। तथैव हनुमाद्वीरः 70 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रं 80 योजनायतम्। हनुमानचलप्रख्यः 90 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनमायतम्। तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्। दीर्घजिह्वां सुरसया सुघोरं नरकोपमम्। ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः। तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः। सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत्। प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायिणि नमोऽस्तु ते। गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव। तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव। अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्। अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं। समानयस्व वैदेहीं राघवेन महात्मना। तत्तृतीयं हनूमतः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं। साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्। ससागरमनादृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयं। जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः। सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते। चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते। सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पदभिश्च विमलैः समलङ्कृते। वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते। कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते। वहता
हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचु चन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ति चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैः विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षान् मारुतो यथा कालागरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिनाकृष्यमानानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीं दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्भरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानन्तु तं दृष्ट्वा सिंहिकां नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श समहासत्त्वम् उत्थितं लवनाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राही महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्यार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः विवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समबिभ्रवत् सददर्श ततस्तस्य विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रञ्च मेधावी मर्माणि च महाकपिः सतस्याविवृते वक्त्रे वज्रसंहाननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्येतस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्मान्युत्कृत्य वानरः ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्मान्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पाति विक्रमः तां तु दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि सकपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनूमता पपात विनुराम्भसि तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम् तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्लवगोत्तमम्
भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वर अस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यः यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शितस्यान्ते वनराजिं ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्ध्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशं समीक्षात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे भीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारु नानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यः प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्धालकनारिकेले महात्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। ससागरमनाधृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानां शितं श्रीमान् तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांश्च तरुसञ्छिन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन् न चले तिष्ठन्
वनान्युपवनानि च सनगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचिलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारानि बद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णाः वापीः पद्मोत्पलायुताः आक्रीडन् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्यानि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिकाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम् सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं ग्रहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिप्रतोलीभिः उच्छाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशिताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीम् तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैः लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिश्रेष्ठः पुरमाकाशगं यथा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम् वप्रप्राकारजगनां विपुलाम्बुनवाम्बरां शतघ्निशूलकेशान्ताम् अट्टालकवतंसकाम् मनसेन कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रख्याम् आलिखन्तीमिवाम्बरं डीयमानामिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहमाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयः भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिः वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य यमराज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम् ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरीं प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ताः क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्याः बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमांश्चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लबं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानन्तान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातः चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्य विदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरः वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् दूरमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम् प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैः गन्धर्वनगरोपमाम् सप्तभूमाष्टभूमैश्च सददर्श महापुरीं तलैस्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैढूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र राक्षसाम् काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषन्नो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्विग्धविमानमालिनीं समार्हजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि सा चिव्यमिवास्य कुर्वं
तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं सहरप्रवीरः पुप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 2వ सर्गः। ఈ మొదటి రోజు పారాయణాన్ని చక్కగా పారాయణం చేయండి. 2వ రోజు పారాయణాన్ని మళ్ళీ మనం నేర్చుకుందాం. ఈ నా ఎపిసోడ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ధన్యవాదాలు.